تو دعا کیا ہے؟ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مصنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما، یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا، تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں، روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑھی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطاہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ ہاں، اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا، اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے، تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا،
मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वह अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखे, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत फैसले जो है वो मेहनत पे हो जाए, ना ना। हाँ, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते 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 सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, और मौला एक शफकत यह करना, मुझे किसी का मोहताज ना करना। अमन सिवा, किसी के दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, अल्लाह किसी का सवाली ना बनाना, अल्लाह मुझे आजिज ना बनाना। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, इसकी ताकतवर दुआ है। और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफहूम को देखें, अंदर के तर्जमे को देखें। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को ना देखें। अल्लाह की यहां क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के यहां यह तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से। हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के एतकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब एतकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इस पे नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, मौला मुझे गनी कर दे, और मुझे पता है गनी तेरे फजल के बगैर कोई नहीं होगा। एक गरीब था, लकड़हारा, लकड़ियां रोज काटता था और घर की दाल दलिया लाता था, खाना पीना, और एक एक छोटा छोटा पैसा बचा बचा के रखते थे। कई अरसा तक पैसे छोटे छोटे बचाते आखिरकार वो फिर ऊन ले आया और ऊन लाके उसने बीवी को दी। बीवी ने कहा कि इन पैसों से मुझे ऊन लाके दे दे, मैं इस ऊन से धागा बनाऊंगी और फिर उस ऊन से कपड़ा बनाऊंगी, फिर वो कपड़ा बेचूंगी, फिर कपड़े से जो पैसा बचेगा और ऊन लूंगी। इस तरह हमारा हाथ कुशादा हो जाएगा। लिहाजा मुझे यही समझ आ रही है कि ये जो पैसे जितने बने हैं, इसकी मुझे ऊन ला के दे दे। कई अरसे की मेहनत के बाद इतने पैसे बने कि उसने ऊन ला के दे दिया। वो धागा बनाने के लिए, वो माई बैठी धागा बना रही थी, ऊन से चील आई, वो झपटी और सारी ऊन उठा के ले गई। हसरत से चील को देख रही है और रो रही है कि मौला मुझे तेरे अमर का पता है और तू जानता है, पर हमारा तो सब कुछ यही था, हमारा तो सब कुछ चील ले गई। चील का मिजाज है, ऐसी चीजें ले जाती है, अपने घोंसले में बिछाती है अपने बच्चों की राहत के लिए। या अल्लाह, चील ले गए। आखिर मियां बीवी मिलके रोए, 2-3 दिन तक तो रोते रहे, सोग मनाया। फिर कहने लगे, हम जाके ना अल्लाह का शिकवा करते हैं फलां बुजुर्ग के पास। अब एक दिन का सफर करते करते उस दरवेश की खिदमत में पहुंचे और उससे जाके सारा किस्सा सुना। उस दरवेश के पास सारा किस्सा सुना, कैसे ऐसे है
क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह जालिम है? क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह के दिल में रहम नहीं है? और शिकवे करने लगे। तो शेख ने फरमाया, अल्लाह जो करता है ठीक करता है, जो होता है दुरुस्त होता है, ये दिल में कहो। अब उनके मुंह से ये निकले ना, उन्होंने तो सारी उम्र की वो जो पूछी थी, जो कुछ भी हाँ, वो सारा का सारा तो उठा के ऊन ले आए और फिर ऊन से वो ऊन उठा के ले गई चीज। बुजुर्ग उन्हें समझा रहे थे, इसमें खैर है तुम्हारे लिए, अल्लाह कोई बरकत के दरवाजे खोलेगा। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया, 100 दरवाजे खोलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करे, अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करे। थोड़ी देर हुई, एक काफिला आया। हजरत उन्हें समझाते रहे। कुछ देर के बाद एक काफिला आया। कहने लगा, हजरत ये 1000 दिनार है, अगर कोई गरीब है तो उसको दें। पूछा, ये क्या है? कहा, हम काफिले में, तिजारत में काफिले में जा रहे थे, हमारी बहुत बड़ी कश्ती थी और तिजारत के काफिले में जाते जाते कश्ती जाके कहीं नीचे चट्टान से टकराई और उसमें एक सुराख हो गया और हर तरफ समंदर ही समंदर है, कोई किनारा नहीं। अब हम परेशान हैं और कश्ती पानी से भरती जा रही है। तो हम सब ने कहा कि अल्लाह से मन्नत माने, ऐसे माने कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम इतने पैसे देंगे। सब ने, किसी ने कहा मैं अल्लाह 100 दिनार, किसी ने 50 दिनार, या अल्लाह हमने ये मन्नत मानी। अचानक एक चील आई, उसने ऊपर से ऊन फेंकी और वो ऊन उस सुराख के मुताबिक थी। हमने वो ऊन उस सुराख में ठोंस दी और जो पानी था वो सारा कश्ती से निकाल दिया। अब हम किनारे पे पहुंचे तो इस इलाके में हमें पता चला कि हमने पूछा, कोई दुर्वेश है अल्लाह वाला? उन्हें कहा, फलां दुर्वेश है। हमने कहा, उन्हें दे दें वरना किसी और बंदे को वो खा जाएगा, उन्हें दे दें, ये किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। उन्हें कहा, ये बैठा है जरूरत। तो उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आपकी ऊन कितने की थी? उसने कहा, इतने टके की, इतने आने की, इतने पैसे की, इतने रुपए की, बस इससे ज्यादा नहीं थी। फरमाइए 1000 दिनार है और दिनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता है, ये 1000 दिनार है। अब उनकी कहानी सुन ली। अब इन्हें कहा, तो अब इन्हें अपनी कहानी सुनाओ। अब इन्होंने सुनाई कि मैं लकड़हारा और मैं गरीब और रोजाना लकड़ियां, और मेरी कमर छिल गई लकड़ियां उठा उठा के। मैंने पाई पैसा इकट्ठा करते करते आखिरकार मेरी बीवी को मैंने ऊन ला के दी और ऊन से हमने सोचा कि धागा और धागे से फिर कपड़ा और कपड़े को बेच के और फिर नई ऊन, और इस तरह हमारा जो है कुछ सिलसिला चल पड़ेगा। अचानक चील आई और उस चील ने आके सारी ऊन को खींचा और उठा के ले गई और हम कई दिन तक तो रोते रहे। अब इनके पास आए हैं, हम ये शिकवा लेके आए हैं कि नौज़बिल्लाह अल्लाह तो जालिम है। तो बताओ, अब ये बातें उनकी सुनी तो शेख ने फरमाया, अब बताओ अल्लाह क्या है? हाँ, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। और तौबा की, ये अल्लाह हम तौबा करते हैं, तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठे, तेरी करीमी को हमने जाना नहीं, तेरी अदाओं को परखा नहीं, तेरे करम को हमें पहचान नहीं, और दूसरे लफ्जों में अल्लाह तेरा तारुफ नहीं, तेरी मार्फत नहीं। मार्फत तारुफ से है। मार्फत किससे है? तारुफ से है। क्यों कहते हैं अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा? क्या कहते हैं? अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा। हमारे पास हम मार्फत नहीं रखते, हमें अल्लाह का तारुफ नहीं है, हम उसकी अदाएं नहीं जानते, उसकी बेनियाजी नहीं जानते, उसे अता करने का अंदाज नहीं जानते। उसकी एक वजह है, पहले दिन से हमें ना माँ ने, ना बाप ने, ना बड़ों ने, ना हमारे उस्ताद ने, ना हमारे किसी ने अल्लाह का तारुफ नहीं सिखाया
کہ اللہ ہے کیا اور اللہ کیا ہستی ہے اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بہت سارے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا، ادھر سے بھی لگوا دیا، اور اس کو کہا پریشان نہ ہو، تو دیانتداری سے خدمت کر، تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا۔ وہ کھیل کود، تاش، ساری رات جاگنا اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا۔ اس نے فوراً اس بابے کی بات یاد آئی، اس نے کہا اس کو بند کرو، اس کا معنی بند کرو۔ وہ کہنے لگے، مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا، کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرایا۔ میں نے کہا نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اپنی زندگی میں اگر راحت، رحمت، عافیت چاہتے ہیں، ایک تو اس کی تقسیم کے اوپر میری بات پہ غور کریں۔ آج اون والا واقعہ، ایک تو اس کی تقسیم پہ راضی ہو، بس اس نے مجھے جو تقسیم دی ہے، مجھے غربت دی ہے، اس کو امارت دی ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا ہے، اس کے تقسیم پہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، میں مولا میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو سخت تکلیفیں اور بیماریوں نے گھیر لیا، تو وہ ہر وقت کہتے تھے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا۔ کسی نے پوچھا حضرت کوئی دنیا کا دکھ، غم، غربت، تنگ دستی نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور پر ہر وقت کہتے ہیں اللہ تیرا شکر؟ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی بیماری تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ نے کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہونا، اور جو دنیا کی تقسیم پہ راضی ہوگا وہ اللہ کے ساتھ راضی ہوگا۔ دنیا سے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا، پھر وہ چوری دھوکہ فریب نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔